سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے۔ جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھی سائنسدان کہہ رہے ہیں، اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بات، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس۔ برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں۔ شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں، تو ان کو سمجھنے دیں کہ ان کا مسلک ہے یہ۔ اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔ ان کا مذہب ہے، اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں۔ آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے۔ امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے۔ تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تو کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیتے۔ آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی، تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے۔ سنی مذہب نہیں ہے یہ۔ تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے ہیں ذبح کرو۔ اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ بہت پرانا ہے، گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو۔ تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں، اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا۔ باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل، اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے۔ محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں، اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل۔ اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے، یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی، محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے، تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے۔ آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں؟ شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی، اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے، کیسے، یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے، اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق۔ شکر گزاری میں یہ کہ اللہ کے وجود کا بھی اقرار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں دے رہا ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے، ایسے آ کے رو رہے ہوتے ہیں، ہائے میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب، یہ بھی نہیں ہے مفتی صاحب، یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ابے تیرے کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہے، اور جسم کسی بڑی تکلیف سے محفوظ ہے، تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے،
शुक्र के आसार होने चाहिए। बोलो भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला 60 साल की उम्र तक फरमाते हैं कि मैं दारुल उलूम कोरंगी में मेरी तनख्वाह से बैल की तनख्वाह ज्यादा थी। बैल वहाँ काश्तकारी के लिए बैल, उन पे ज्यादा खर्चा हो, बहुत कम आमदन थी उस वक्त दारुल उलूम कोरंगी, तो बहुत थोड़ी तनख्वाह थी। फरमाते हैं कि मैं अंडा नहीं खरीद सकता था नाश्ते के लिए। एक दफा एक अंडे वाला आया कि आप रोज हमसे कितने अंडे लिया करेंगे, मैंने उसको बहाना करके भगा दिया। का वजह ये थी मेरे पास अंडे के पैसे नहीं। लेकिन कहते हैं कोई मुझे ये कह नहीं सकता था कि ये कोई गरीब है। कहते लोग मुझसे कर्जा मांगने आया करते थे, क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बड़ा सेठ समझता था। मैं कहता था कि अल्लाह ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी है, मुझसे ज्यादा मालदार दुनिया में कोई भी नहीं। आज मसला हवस का है मेरे भाई। ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस है ना, ये किसी रीजन की बेस पे नहीं है, ये हवस की बेस पे है। तो अल्लाह को मुस्कुराते चेहरे पसंद है, हर वक्त चेहरे पे सलवटें, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, परेशान हूँ, ये मसला चल रहा है। एक बुजुर्ग ने खत लिखा हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह को, जो उनके डॉक्टर अब्दुल हई के ये मसला उन्होंने कहा पूरा खत नाशुक्री से भर, शुक्र का एक जुमला नहीं लिखा। हदीस में हमें जो शुक्र गुजारी का तरीका बताया गया है, परेशानियों में अपने से कमतर को देखा करो। भाई आपके पास अगर कोई परेशानी है तो आपसे भी ज्यादा परेशान दुनिया में मौजूद। मैं एक वाकया सुना के बस बयान सच्ची मुच्ची का खत्म करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे पुराने दोस्त हैं, उनका बेटा डूब के बेचारा इंतकाल हो गया, 7-8 साल की उम्र, और इंतकाल भी ईद के दूसरे तीसरे दिन। सब बच्चे आए हुए थे नहाने के लिए, तालाब में गए, वो पता ही नहीं चला। कितनी बड़ी टेंशन है। वो बच्चे की तस्वीर भी मुझे दिखा रहे थे, और ईद के दिन नमाज पढ़ रहा है, बड़ा 8-9 साल का बच्चा, तो बड़ा प्यारा खूबसूरत होता है। और उस्ताद भी वो पठान है, वो शलवार कमीज उसकी और सफेद टोपी। बच्चे शलवार कमीज में बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चियां स्कार्फ में, फराक में, और बच्चे शलवार कमीज में टोपी में। आप जरा एक दिन अपने बच्चे को पतलून पहनाओ, मैं पैंट शर्ट को नाजायज हराम नहीं कहता, लेकिन जरा ट्राई करके देख लो अपने खर्चे पे। बच्चे को आप सफेद शलवार कमीज पहनाओ और टोपी पहनाओ, और फिर उसकी मोबाइल में तस्वीर लेके चेक करो, ऐसा प्यार आएगा ना उसके ऊपर। इस तरह बच्ची को एक दिन आप स्कर्ट पहनाओ, छोटी बच्ची को स्लीवलेस कपड़े पहनाओ, और एक दिन क्या करो, उसको फ्रॉक पहनाओ, स्कार्फ पहनाओ और तस्वीर लो। जमीन आसमान का फर्क लगेगा, जमीन आसमान। ये जो इस्लामी लिबास है ना, इसमें भी अल्लाह ने एक बड़ी बरकत रखी है। मैं पैंट शर्ट को नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन बच्चों में आप जरा तजर्बा करके देख लो। तो खैर, तो क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई बच्चे की। मैं जब ताज़ियत के लिए गया तो क्या कह रहे हैं, भाई गुम भी सकता था। कितने लोगों के बच्चे गुम जाते हैं ना, सारी जिंदगी इस अजाब में गुजरती है, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में हो। कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है गुमा नहीं है। भाई अल्लाह का शुक्र है गुम नहीं हुआ, मौत वाकई हुई है, गुम नहीं हुआ। मौत में तो सब्र आ जाता है। नंबर 2, पता चल गया कि कहाँ मौत वाकई हुई है। नंबर 3, अगर डूब के बेहोश हो जाता और किसी अजियत में होता और फिर कई दिन इलाज चलता, पैसा भी खर्च होता, उसके बाद मौत होती, कितनी बड़ी टेंशन होती। जायदादें बिक जाती हैं लोगों की, फिर कोई कौमे में चला जाता, कोई बीमारी हो जाती, सडनली मौत हो गई, तो इतनी सारी। फिर कहते हैं हमारे अमाल वैसे ही इस काबिल नहीं है कि पता नहीं हमारी बख्शिश हो या ना हो, आखिरत में हमारे लिए एक जखीरा हो गया। मैंने कहा देखो ये है शुक्रगुजार, ये क्या है। और नाशुक्रे लोग क्या करते हैं, मेरे पास नाशुक्रों की रिपोर्टें भी हैं। एक साहब की बचपन में उनके बच्चे की डेथ हुई, इतनी बड़ी दाढ़ी उन साहब, ऐसी तंजियां बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चा ही मिला था अल्लाह को मारने के लिए, और पता नहीं यार मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, सदके भी करता हूँ, सुना तो ये है कि सदके से बलाएं टलती हैं। इस तरह की तंजियां। मैंने कहा यार तुम काफिर हो जाओगे, क्या बात है, बच्चा तो वापस आएगा नहीं। अल्लाह किसी के जज्बात से मुतासिर नहीं होता कि इसको बहुत टेंशन हुई है, मुझे बुरा भला कह रहे, चलो बच्चे को रिवर्स करके जिंदा कर दो। अपना सवाब क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो भाई हर तरह की परेशानी से बचने की कोशिश करो, आ जाए तो नाशुक्री मत करो। नाशुक्री, हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो नेमतों का रेशो ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। थोड़ी थोड़ी परेशानियां हल्की फुल्की, हम तो उन थोड़ी परेशानियों को भी अजाब बना के पेश करते हैं। जैसे कुरान ने कहा है कि वमिनन नासी, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, जाला फितनतन नासी का अज़ाबिल्लाह,
थोड़ी सी आजमाइश आती है उसको अल्लाह का अजाब समझना शुरू। तो अल्लाह ने दो तरह के लोग पैदा किए हैं, शुक्रगुजार और नाशुक्रे। तो अल्लाह हमसे क्या चाहता है, नाशुक्रे बने या शुक्रगुजार बने? शुक्रगुजार। और शुक्र में सबसे पहले कौन है? अल्लाह। अच्छा, उसका शुक्र अदा हो सकता नहीं है किसी भी कीमत, लेकिन अल्लाह ने कहा चंद काम कर लो तो मैं समझूंगा हो गया था, चंद काम कर लो तो मैं समझूंगा शुक्र अदा कर दिया। वो चंद काम क्या है? 5 टाइम नमाज पढ़ लो भाई जमात के साथ। सारा दिन तो अल्लाह नमाजें नहीं पढ़वा रहा हमसे, 5 टाइम पढ़ लो नमाज। तो कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह ने कहा रमजान के रोजे रख लो, सारी पूरा साल खाते हो, 1 महीना क्या कर लो? नागा। जिंदगी में 1 दफा हज कर लो। क्या ख्याल है भाई? कोई ज्यादा मुश्किल पैकेज नहीं है। फर्ज ज़कात साल में 1 दफा। उसके अलावा अल्लाह ने कहा तुम्हारे माल में मिस्कीनों का और तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है। उन रिश्तेदारों में सबसे पहले माँ बाप, बीवी, बच्चे, इन पे खर्च करो। अगर आप खर्च नहीं करते तो अल्लाह की नजर में आपका शुमार शुक्रगुजारों में होगा, नाशुक्रों में होगा। कुछ लोग दौलत पे सांप बन के बैठे हुए हैं, देसी घी के पैसे बच्चों को खिलाते ही नहीं है। देसी घी, एक सांप देसी घी लेकर आए ना, वो कंजूस, बहुत दफा सुना चुका हूं, लेकिन लतीफा इतना मजेदार है, बार बार दिल चाहता है सुनाने का। बस ये सुना के खत्म करता हूं मैं, क्या करूं यार, वो लतीफा रुकता नहीं है इतना मजे का ना। 100 दफा भी सुनाओ फिर भी सखावत है भाई, सुना देता हूँ। फिर कंजूस आदमी घर में घी का डब्बा लेकर आया बच्चों के कहने पर, तो कह रहे डब्बे से लगा लगा के खाओ, उसमें भी बाहर चिकनाई होती है ना। सफर पे जा रहा था, अलमारी में रख के चला गया, बोला जब तक मैं ना आऊं खाना नहीं। वापस आया, खाया तो नहीं। वो कंजूस के बच्चे थे, उन्होंने कहा हम अलमारी से लगा लगा के खा रहे थे। रख के एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सफर नहीं होता तुमसे। और एक और आया मार्केट में। तो अल्लाह को कंजूस लोग पसंद। एक मेहमान गया किसी के घर, तो मेजबान ने सादा चावल उबले हुए लाके रख दिए। मेहमान देख के हैरान, यार ये क्या है। अंदर से आवाज आई बीवी की ना, मुर्गी ले आऊं? तो मेहमान खुश हो गया कि मुर्गी भी है, मेरा ख्याल है भाई मुर्गी भी। मेजबान जो शौहर था ना, उसने कहा अभी नहीं। तो मेहमान के दिल में ख्याल है अभी नहीं का मतलब है पहले चावल खत्म कर लूं उसके बाद आएगी। तो वो जल्दी जल्दी चावल खाने लगा। फिर आवाज आई मुर्गी ले आऊं? इसने कहा अभी नहीं। इसका ख्याल है स्पीड बढ़ा भाई, जब तक खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं आए। ऐसे जल्दी जल्दी खा के खत्म किए। फिर आवाज आई जी मुर्गी ले आऊं? शौहर ने कहा ले आओ, जिंदा मुर्गी आ रही है। मेहमान ने कहा ये किस काम के लिए? कह रहे हैं ये जो चावल नीचे गिर गए हैं ना, ये खाएगी। मुर्गी को भी दाना खरीद के नहीं खिलाया जा रहा, मेहमानों से जो चावल बच जाएंगे वो किसको खिलाए जा रहे हैं? ये है शुक्रगुजार। ये क्या है भाई? अल्लाह को सखी पसंद है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें दौलत दी है, किसी को मैंने गरीब बनाया। काफिर कहता है मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया। भाई अल्लाह कहते हैं ना ना ना, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, मैं जिसको चाहता हूँ दौलत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ छीन लेता हूँ। अब जिसको छीनी है वो सब्र करे, जिसको दी है वो गरीबों पे खर्च करे और एहसान ना जितलाए। ये क्या है भाई, अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो इसलिए मैं खिला रहा हूं। तो मुर्गी पाले इसलिए नहीं कि बचे में चावल खिलाएगा उन। तो कुछ लोग जानवरों के साथ भी जुल्म करते हैं, ये भी नाशुक्री है। मैंने एक बकरी किसी को पालने के लिए दी, अब तक वो वाकई नहीं भूलता हूँ, ये 15 साल तो हो गए होंगे। मैं जब बकरी लेने के लिए गया तो वो मुझे लगा अब इसका सूप ही बना सकता हूं मैं। पता चला कमबख्त सिर्फ एक टाइम खिलाता था उसको, सिर्फ सुबह के वक्त एक टाइम। कह रहे बस 24 घंटे में एक दफा क्या है काफी है। बस कर यार, जानवर है वो बोल नहीं सकता, तो अब उसका ये मतलब है आप उससे नाजायज फायदा उठाओ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए। अच्छा, दाढ़ी रखना भी काटना भी नाशुक्री में शामिल। देखो हमें मर्द किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह हमें चाहता औरत भी बना देता, तो अल्लाह हमें क्या चाहता? औरत। अब अल्लाह कहता है जब मर्द बनाए तो पूरे मर्द के बच्चे बनो, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक आदमी नजर आओ, मर्दों वाली वजाहत। तो इसलिए दाढ़ी रख लें। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा जो दाढ़ी काटते हैं, वो अल्लाह उनका मामला है। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने ऑर्डर दे दिया दाढ़ियां बढ़ाओ, मेरे रब ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे घटाओ, तो फिर मैंने सिखों को देखा है अमेरिका में भी, कनाडा में भी, जापान में भी, जहां भी गया हूं इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं। हालांकि उनको इतनी ताकीद से हुक्म नहीं दिया गया मेरे भाई, उनका तो कल्चर है। वो जिस मजहब को फॉलो करते हैं वो जाने, हम तो बरहक मजहब को फॉलो करते हैं। हमारे पास तो इस्लाम के बरहक होने के दलाइल है। और दाढ़ी सिर्फ इस्लाम का हुक्म नहीं है, तौरात में आज भी लिखा, मैंने खुद पढ़ा है
کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو داڑھی مت کاٹیں. تب بھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ میں نے یہودی دیکھے اتنے بڑے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں. یہاں تو یہودی نہیں ہوتے لیکن دنیا میں جاؤ یہ بہت ہیں یہودی, سب کی بڑی بڑی داڑیاں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, داڑھی نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے ان میں کچھ لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہمارے یہاں تو مذہبی لوگوں نے داڑھی کا انکار کر دیا بھائی ماڈرن بننے کے چکر میں. تو داڑھی بڑھاؤ بھائی, کس کا حکم ہے؟ اب سب سے پہلے اللہ ہے بھائی. شکر گزاری میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عورت پردہ کرے, وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے. اللہ عورت کو عورت نہ بناتا, اللہ نہ کرے ہجڑا بنا دیتا, مخنث بنا دیتا, کون اس کی طرف مائل ہوتا؟ کون اس سے نکاح کرتا؟ کہاں اس کی اولاد ہوتی؟ عورت کو اللہ نے عورت بنا کے حسن دیا, لیکن اس کی کچھ لمٹ کہ یہ حسن میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری طرف لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں, غیر مردوں میں دلچسپی مت لو. عورت میں حسن نہ ہوتا نکاح کا پیغام نہ بھیجتے لوگ, اس کی طرف پیغام ہی نہ بھیجتے لوگ. افریقہ میں حیران ہوتا ہوں میں. افریقہ میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, دو بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں اتنے بیچارے بلیک, وہ تو اللہ نے بنایا, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں, لیکن کلر اتنا بلیک ان کا. بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی, بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی, ان کو تو جو اللہ نے بنایا, اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں, ہم آخرت میں سیاہ ہوں, لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے, اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے, اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں. پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں, مفتی صاحب ایک مثال آپ 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو, کوئی بات نہیں, ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا. خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. تو سب سائنس سے ہو رہا ہے, سائنس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے. اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتہ وتا ہے نہیں. یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے, خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا, بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا, تو خدا کو ہم کیوں ماننے؟ تو میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے, پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. یا تو دھکا دینا پڑے گا, یا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا, یا کسی ڈھلان پہ لانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں اگر رکی ہوئی ہے تو ایک کنڈیشن ہے نا, یہ کیا خیال ہے بھائی؟ اور موومنٹ کا پیدا ہونا ایک دوسری کنڈیشن ہے. تو گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے. چینجر کے بغیر یہ گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی. کمبخت, یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں آئی بات. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی لمبی لائے مارکیٹ میں اور کہے کہ گاڑی جو ہے نا جب تک کوئی فورس اس کو ہلائے گی نہیں وہ ہلے گی نہیں, لیکن بن خود بخود جائے گی. وہ بن خود بخود سکتی ہے؟ نہیں آئی یار. گاڑی کو چھوڑو, غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, پنکھا صحیح ہے. پنکھے کی مثال لے, یہ پنکھا جب تک کوئی ہلانے والی فورس نہ ہو ہلے گا تو خود بخود بن سکتا ہے. یہ جو ہلنے میں ہلانے والی قوت کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے میں کسی موجد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے تو بنایا یہ خود بخود جھین کر کے نہیں بن گیا. کیونکہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا آسان ہے, عدم سے وجود میں آنا, پیدا ہونا مشکل ہے.